9:30 एक बड़ी मंदभागी घटना जिहड़ी वापरी उहदा वेरवा देण लई अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। परविंदर कौर नाम की 35 तो 40 साल की दरम्यान उम्र की जनानी दुखनिवारा साहब गुरुद्वारा साहब दे सरोवर कोले बह के उत्थे शराब का सेवन कर रही सी। छोटी शराब की क्वार्टर बोतल हुंदी है उहदे राहीं शराब का सेवन कर रही सी। जदों महिला श्रद्धालुआं ने ते होर वेख्या कि ये गुरुद्वारा साहब दे सरोवर के कोले शराब का सेवन कर रही है तो इस गलत काम तो रोकण लई उस जनानी नूं महिला श्रद्धालुआं ने ते होर श्रद्धालुआं ने लैके जिहड़े गुरुद्वारा साहब के मैनेजर ने उन्हां कोले जिवें कोई भी शक्की बंदा हुंदा है शक्की जनानी हुंदी है उन्होंने मैनेजर के कोले ही लैके जाया जाता है। जदों संगतां इस जनानी नूं मैनेजर के कमरे के कोले लैके पहुंचियां ते उत्थे निर्मलजीत सिंह सैनी नाम दे एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर नाल 5 गोलियां जड़ियां ने चलाइयां। उन्हां चों 3 तो 4 गोलियां इस जनानी नूं लगियां जिहदी मौके ते मौत हो गई। एक गोली जिहड़ी आ वो सागर नाम दे उत्थे मौजूद एक होर व्यक्ति नूं भी लगी जिहड़ा रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला च खतरे तो बाहर आ ते जीरे इलाज आ। पटियाला पुलिस ने बड़ी स्विफ्ट एक्शन लेंदे होए जिहड़ा निर्मलजीत जी ने गोलियां चला के उस जनानी का कतल किया उन्होंने अरेस्ट कर लिया है ते जिहड़ा वैपन यूज़ किया गया सी वो भी बरामद हो गया है। जिहड़ी ये जनानी आ इहदा असी जदों इन्वेस्टिगेशन की ते आधार कार्ड ते जिहड़ा इहदा एड्रैस आ वो एक पीजी का एड्रैस आ जिथे हुणे रह नहीं रही है पिछले 2-3 सालों तो उत्थों मूव कर गई सी। इहदा हुण तक कोई परिवार या कोई वारिस वगैरह सामने नहीं आया है। असी इहदे CDR वगैरह ते मोबाइल फोरेंसिक वगैरह कढ़ा के होर डूंघाई नाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर एक गल जिहड़ी सामने आई है सानू एक नशा छुड़ाऊ केंद्र जिहड़ा आ आदर्श हॉस्पिटल फैक्ट्री एरिया पटियाले च एक डी एडिक्शन सेंटर आ उत्थे दी सानू एक पर्ची मिली। जदों उत्थों असी इन्वेस्टिगेशन की ते सानू वेरीफाई होया आ कि इस जनानी नूं एल्कोहल एडिक्शन सीगी। असी उहदा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड जिहड़ा उत्थों कढ़ाया आ ते शी वॉज अंडर दी एडिक्शन ऑफ एल्कोहल ते डॉक्टर ने होर भी उहदे बारे लिखिया आ कि किवें मूड स्विंग्स हुंदे सी इहनूं या डिप्रैशन च सीगी या नैगेटिव थॉट्स आंदे आ ते इहदी होर डूंघाई नाल तफ्तीश करांगे ते जाबते अनुसार कार्रवाई जिहड़ी आ अमल च लैके आवांगे। जिहने गोली चलाई आ वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का श्रद्धालु सी। गुरुद्वारा दुखनिवारा साहब दी सारे पंजाब च सारी दुनिया च बहुत ज़्यादा धार्मिक मानता है। ये जिहड़ा जिहने गोली चलाई आ एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान आ जिहड़ा सवेरे शाम गुरुद्वारा साहब च आके मत्था टेकदा है। जदों उन्होंने पता पिया कि ये जनानी जिहड़ी संगतां मैनेजर के कमरे कोले लैके इनू जदों पहुंचियां जनानी नूं ते उत्थे उन्होंने भी निर्मलजीत सिंह नूं भी पता पिया कि ये सरोवर साहब के कोले बह के शराब का सेवन कर रही सी ते उन्हें तैश च आके उहदी भावना जिहड़ी आ वो तैश च गुस्से च आ गया कि देखो इन्नी धार्मिक थां ते इन्नी मतलब जिथे इन्ने सैकड़े लोग मत्था टेकन आते आ उत्थे जनानी शराब पी रही सी। उस गुस्से च आके इन्हें गोलियां जड़ियां ने चला के वो जनानी का कतल कोई आपसी जान पछाण नहीं इन्हां दी जी, कोई इन्हां दा आपसी लिंक दी। संगतां सैकड़ा संगतां आके जिथे मत्था टेकदियां ने उत्थे इन्हें शराब का सेवन किया। उस गुस्से च आके इस इंसान ने गोलियां जड़ियां ने चलाइयां ते इहदा रिवॉल्वर जिहड़ा आ वो भी लाइसेंसी रिवॉल्वर है। देखो हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी असीं कीती है कैमरे सारे लगे होए आ। ये जनानी कल जीरकपुर तो बस च बह के अपना इत्थे आई सी ते एक कल्ली ही गुरुद्वारा साहब च उत्थे आई सी। सर पुलिस पहुंची सी जी मौके ते इन्ना आर्गूमेंट भी होया जी काफी वकवा हैगा सरोवर साहब तो लेके जिहड़ा मैनेजर साहब दे रूम तक दा जी
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ
ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ ਪੀਸੀਆਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਕਿ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ ਪੀਸੀਆਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ ਪੀਸੀਆਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ ਪੀਸੀਆਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ।
ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ CDR ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੈਰਾ PCR ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਕਿ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ